بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اپنے ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل یوٹیوب کی ویب سائٹ تاجدار مدینہ .blogspot.com۔ اس میں آپ کے لیے ایسے وظائف، ایسے عملیات اور ایسے تشخیص کے طریقے بتائے جاتے ہیں جو نایاب اور اپنی تاثیر کے لحاظ سے پر اسرار ہیں۔ آج جو طریقہ آپ کی نظر کر رہا ہوں تشخیص امراض کا، یہ ایسا پر اسرار اور حیرت انگیز طریقہ ہے جو چند سیکنڈوں میں اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت منوا لیتا ہے۔ وہ لوگ جو عملیات کا کام کرتے ہیں اور حسن تشخیص امراض، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نایاب اور اعلیٰ تحفہ ہے جس کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ بارہا مرتبہ کا تجربہ شدہ ہے۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، جتنے بھی علاج کرنے والے لوگ ہیں امراض جسمانی اور روحانی نفسیاتی کے لیے، یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کی بیماری کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو تسلی اور خوشخبری سنائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیماری میں پریشان حال ہو اور کہ ڈاکٹر یا حکیم اسے یہ کہہ دے ہو آپ نے یہ نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، تمہاری زندگی بہت خطرے میں ہے۔ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ابل طبیب حکیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کو تسلی دیں اور اس کی تشخیص کر کے جو اس کا صحیح علاج بنتا ہے وہ علاج کریں۔ یہاں میں وہ طریقہ پیش کر رہا ہوں جو سینہ بہ سینہ برس خواہ برس سے لوگ آزماتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ بھی آزمائیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ روحانیات کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ جس بندے کا ذوق ہے، شوق ہے، وہ بڑے فخر سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو اپنے عمل میں لا کر لاکھوں، کروڑوں، سینکڑوں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور خدمت کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آئے اور آپ اس مرض کا پتہ چلانا چاہیں کہ اسے کون سا مرض ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، جسمانی ہے یا روحانی۔ جسمانی امراض میں کیا ہو سکتے ہیں؟ بخار ہو سکتا ہے، ٹائیفائیڈ ہو سکتا ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ ایسا ویسا ہو سکتا ہے، اور بے شمار، ہڈی کا جوڑ توڑ۔ اور روحانی میں یہ ہے کہ انسان پریشان حال رہتا ہے، اس کو کوئی سبب، کوئی وجہ نظر نہیں آتی پریشانی کی، نمازوں سے، عبادات سے دور بھاگتا ہے، اور کسی ذی روح کا اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، کسی ایسے جن بھوت پریت کا، جس کی وجہ سے وہ نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، پریشان حال رہتا ہے۔ یا کوئی وظیفہ کر رہا ہو تو وہاں اسے رجت ہو جائے، وہاں اس کی ترقی رک جائے، اس وجہ سے۔ تو آپ سورہ الناس کا نقش ہے، اس کو لکھیں اور پھر ایک شیشے کے گلاس میں پانی ڈال کر اس میں یہ نقش ڈال دیں، لیکن نقش ڈالنے سے پہلے مریض کو وہ پانی چکھا دیں تاکہ وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہو کر اس تشخیص کو قبول کر دے۔ اور پانی پلانے کے بعد اسے ذائقہ پوچھ لیں کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ جو ذائقہ وہ بیان کرے گا اس کو کہیں کہ اس ذائقے کو زبان پہ، ذہن میں، دل میں رکھنا، اور اس کے بعد وہ نقش ڈال کر کیا کرے، مریض کو دوبارہ پانی پلائیں، اس پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ جو لکھنا نہیں جانتے،
या नक्श बनाना नहीं जानते, क्योंकि नक्श बनाने की भी एक चाल होती है, उसके मुताबिक वो नक्श नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये है कि वो सूरह अन्नास को ऐसे तरीके से पढ़ें जो मैं बतलाने लगा हूँ, और पढ़कर उस पानी पे दम कर दें। दम करने के बाद पानी मरीज़ को पिलाएं और फिर उसका जायका मालूम करें कि अब जायका कैसा है, पहले वाला है या मुख्तलिफ है। सूरह अन्नास को किस तरीके से पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, बिन्नास बिन्नास बिन्नास, यानी इस बिन्नास को, अन्नास का लफ्ज़ यहाँ भी आता है, उसको 7 बार पढ़ना है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, बिन्नास, मालिकिन्नास, किन्नास किन्नास, इलाहिन्नास, इन्नास इन्नास, यानी यहाँ भी अन्नास का लफ्ज़ आता है, उसको 7 बार पढ़कर मिनल जिन्नाति वन्नास 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 आखिर पे जब पहुँचेंगे तो पानी पे दम करें और उसको पिला दें। यह 7 बार पढ़ना है, इसको 7 बार पढ़ना है। और जब 7 बार पढ़ेंगे तो अन्नास का लफ्ज़ जितना भी आएगा, 4 दफ़ा आता है, 5 दफ़ा आता है, वो आगे मल्टीप्लाई कर लें कि वो तादाद कितनी बनेगी। पिलाएँ और फिर मरीज़ से पूछें कि इसका जायका क्या है। अगर उसे कोई रूहानी मर्ज़ होगा तो पानी का जायका तब्दील हो जाएगा, और पानी का जायका जब तब्दील हो जाएगा तो उसे ख़ुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ मेरे साथ ये मामला है, और उस पानी के जायके को फिर मालूम करे। अब देखना तवज्जो के साथ सुन लेना कि पानी कड़वा, पेट्रोल, मट्टी के तेल जैसा जायका देता है, तो फिर जिन्नात और आसेब घर में रिहाइश पजीर हैं, उनके असरात हैं। और पानी का जायका कसीला या बिल्कुल फीका है तो जादू टोना पुराने तावीज़ात का असर है। और अगर पानी का जायका अर्के गुलाब या जमजम जैसा है तो किसी बुज़ुर्ग का साया है। बुज़ुर्ग से मुराद ये है कि रूहानी बुज़ुर्ग होती हैं, अरवा घूमती रहती हैं, कहीं मुलाकात हो गई हो, कहीं बेअदबी हो गई हो, या कोई नज़र न्याज बंदा जैसे मानता है तो वो पूरी ना करे, तो उस वजह से भी उसके असरात ज़ाहिर होते हैं। चारों अर्क जैसा उरूक मिलते हैं ना, सांप का अर्क है, गाउज़बां का है, मुख्तलिफ हैं जो अर्कियात निकाले जाते हैं। जो अर्का एक मशहूर अर्क पानी का जायका होता है, जो अर्का उसे कहते हैं, इस जैसा है। तो वालदा से असर चला रहा, उसका असर जो वालदा के ऊपर होगा, जादू का है, जिन्नात का है, जो भी है, वो वालदा की तरफ से उसे बीमारी विरासत में मिली होगी, या सीना बसीना जैसे कोई दूसरी चीज़ें चली आती हैं, इसी तरह उसे नस्वी बीमारी या ख़ानदानी बीमारी का असर होगा। अर्क गाउज़बां जैसा हो तो ये समझ लें कि बाप दादा से असर चला रहा है। तजर्बा करके देख लें, मेरी बात पे नहीं, ये जो जायके बयान कर रहा हूँ आप इनको महसूस करेंगे तो फिर आगे ख़ुद नतीजा निकालें। किसी की बात को गलत उस वक्त ना कहें जब तक कि ख़ुद इसके ऊपर तजर्बा ना कर लें, और जब इंसान का तजर्बा हो जाए तो फिर वो सही या गलत का रिज़ल्ट दे सकता है। मोतिये की खुशबू किसी हिंदवानी का साया है। हिंदू हैं जिस तरह उनका अकीदा ना भटक जाती हैं, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, उसके बेशुमार जन्म हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है उनके मज़हब के बारे में, लेकिन ऐसे लिखते हैं लोग। छप्पड़ का बदबूदार जायका ईसाई का साया है। हुक्के के पानी का सिखों का हमजाद, उसका साया है। रात की रानी जैसा परी का साया है। जैसी मखलूक होगी इसी तरह के जायके होंगे। अब हिंदू, सिख और ईसाई, इनके गुस्ल करने के तरीके, इनके वज़ू करने के तरीके, इनके तहारत के तरीके मुसलमानों जैसे नहीं हैं, और इनके जिस्म से भी बदबू ऐसे ही आती है जिस तरह वो गंदे रहते हैं। ना अपने जिस्म को साफ़ करते हैं, ना पाकी सफाई का ख्याल रखते हैं, और उनके जिस्म से भी उनकी ऐसी ही बदबू आती है। परी एक खूबसूरत मखलूक है, जितनी वो खूबसूरत होगी इतनी ही उसकी देखें रात की रानी जैसी खुशबू होगी, और इसका जायका भी ऐसे महसूस करेंगे तो परी का साया है। ग्लूकोज जैसा बच्चों पर तावीज़ात का असर है, तो उसकी वजह से रूह अफ़ज़ा की मानद जिन्नात का असर या साया। संदल की खुशबू हिंदू का साया।
माल्टे या संतरे जैसा किसी बुज़ुर्ग की पुश्तमनाई से तकलीफ़, मिट्टी की बू आना, करीबी रिश्तेदारों की जानब से तावीज़ात का हमला, नमकीन जायका, तावीज़ात का असर और करीबी रिश्तेदार, ये वो जायके हैं आप किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जिसकी तशख़ीस करना चाहें इस तरीके से आप तशख़ीस करके उसका इलाज कर सकते हैं। और इलाज क्या है? कुरानी आयात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात करदा अहादीस और आपकी बताई हुई बातें, जिस तरह बिस्तर पर जाने से पहले सूरह फातिहा और आखिरी 2 सूरतें पढ़कर बिस्तर को झाड़ कर फों कर दाएँ बाएँ करके लेटें तो उस रात कोई बिस्तर पर चीज़ गज़ंद नहीं पहुँचाएगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी। या जिस तरह आज़ान पढ़कर दम किया जाता है, या सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़कर जादू जिन्नात के लिए दम की जाती हैं, या कोई भी कुरानी सूरत आयतुल कुर्सी और हुसन सूरह बकरा का पहला रुकू और इसकी आखिरी 2 आयात, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अज़ीम शान तोहफ़ा है। इससे बड़ा तोहफ़ा शायद कायनात में कोई ना हो। जिस दिन या जिस रात ये आखिरी सूरह बकरा की आयतें पढ़ी जाएंगी उस दिन उस बंदे को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना जहर का असर, ना जहरीले जानवर के जहर का असर, ना ही कोई और गोली उस पे ऊपर असर करेगी। हाँ, तकदीर के ज़ेरे असर वो बंदा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन तकदीर मुअल्लक़ का जहाँ जहाँ तल्लक है वो कोई चीज़ उसके करीब तक नहीं आएगी। और ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ीम शान तोहफ़ा है, बेमिसाल बेनज़ीर तोहफ़ा है सूरह बकरा की आखिरी आयात, आयतुल कुर्सी और सूरह हदीद की पहली 4 आयात, 5 आयात, 6 आयात, ये भी। यानी कुरान की जिस सूरत को भी देखोगे उसके अजीब से अजीब तर एक से एक बढ़कर उसका फ़ायदा है। और सूरह फातिहा को ले लें, सारी कायनात के लोग मिलकर इसके फ़वाइद लिखना चाहें तो कासर आ जाएंगे, इसके फ़वाइद ख़त्म नहीं होंगे। आप जिस किसी मर्ज़ के लिए, जिस किसी हाजत के लिए, जिस किसी मुश्किल के लिए पढ़ेंगे तो वो सूरह फातिहा के पढ़ने से वो हाजत पूरी होगी, वो मुश्किल दूर होगी, वो रूहानी तरक्की अता होगी, वो रुकावटें और बंदिशें दूर होंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुझ जैसे हकीर गुनाहगार तक हर बंदा ये कहता आ रहा है। और हुसन सूरह फातिहा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरी हैं और कई बुज़ुर्गों की हैं, कई लोगों की हैं, पढ़ के आज़मा के देख लें। ये वो तरीक़ाकार होते हैं जो मरीज़ को नफ्सियाती तौर पर आधा ठीक कर देते हैं। और उसे अगर ये कहा जाए है तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, जादू की अक़साम होंगी, मैं नहीं कहता, जादू का इनकार मैं नहीं करता, जादू हक है, लेकिन उसकी जो अक़साम लोग बयान करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि एक खातून आई, वो अपनी बहू को साथ लाई और कहने लगी कि फ़लाँ अमल के पास गई थी, उसने कहा कि काले कुत्ते की चमड़ी पर इस पे ऊपर कुछ किया गया है। भाई देखें कि काला कुत्ता, फिर उसकी चमड़ी, फिर उस पे ऊपर करना, ये किसी मुसलमान का काम है, किसी इंसान का काम है? यूँ लोग ऐसे खुद भी गुमराह होते हैं, दल्लु फ़ादिल्लु वाली बात है, ख़ुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अमलियात के काम करने वाले, इस अमल का नाम जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको तावीज़ात का वो इल्म तो होगा, लेकिन उसको उस लिहाज से अमल न कहें। मेरे नज़दीक अमल वो है जो कुरान और हदीस का पाबंद हो, जो शरीयत और तरीक़त का पाबंद हो, उसको अमल कहेंगे। अमल अगर किसी तावीज़ का है या किसी दम दरूद का है या किसी मंत्र जंतर तंत्र का है तो फिर वो उसका अमल होगा, उसका वो जवाबदेह होगा कि मैंने लोगों को गुमराह किया है या राय रास्त पे लाया है। इसलिए दल्लु फ़ादिल्लु से हट गया है, ख़ुद भी गुमराह न हो और लोगों को भी गुमराह ना करें। कुरानी आयात को पढ़ें और मरीज़ जितनी भी मुश्किल परेशानी में क्या हो उसको तसल्ली दें, इसको तसल्ली दें। वो मैंने सूरह तगाबन का आपको बताया था ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जैसे बंदे ने वो वजीफ़ा लिखा है कि सूरह तगाबन को 41 बार मरीज़ के चारों तरफ, दाएं बाएं, पाँव की तरफ और सिर की तरफ पढ़ के 5 दिन करें तो चीनी को पीस कर सफ़ेद कपड़े के नीचे उसके सराने चारपाई के नीचे रखें तो बीमारी लिखी हुई आएगी। सूरह तगाबन का जो मेरा वजीफ़ा है उसमें देख लेना, उस वीडियो में देख लेना, वो बीमारी लिखी हुई आएगी उसके ऊपर। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब सिवाय कुरानी अमलियात के अलावा कोई ऐसा करके दिखाए तो मैं उसे मानता हूँ
جی نا، تو اس لیے اس عملیات کو ایسا جھوٹ یا فراڈ یا دھوکہ دہی کے اوپر جو استعمال کرے گا یا لوگوں کو ایسے گمراہی کی طرف دھکیلے گا تو وہ اس کا جواب دیکھو، اور اللہ کی بعض پرس بڑی سخت نہ بطش ربک لشدید، ایسا نہیں۔ مریض جب آئے وہ بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے تو اس کو تسلی دیں، اس کو تسلی دیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، لوگوں کے کتابوں کے اندر بڑے بڑے عملیات لکھے ہوئے، یہ کریں وہ کریں، عمل خود بھی مشکل میں نہ پڑے دوسرے کی بنا کرے۔ ایک سفید کپڑا لے کر اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، ایک خاص کلام ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر انگوٹھا لگا جائے، سفید کپڑے پہ خون کا انگوٹھا لگ جاتا ہے، اتنے سخت اثرات ہوتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے میں۔ شیشے کے اوپر پانی اگر میسر نہ ہو، کہیں راہ چلتے کوئی مریض ایسا ہو، کوئی شیشہ کہیں سے آس پاس میسر آ جائے تو شیشے کے اوپر جناب سورہ فاتحہ کو پڑھیں، آخری صورتوں کو پڑھیں، جو بھی قرآنی آیات ہماری ورد زباں ہے اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے، لیکن دم کرنے سے پہلے اس کو شیشہ دکھا کے کہ اپنی صحیح شکل و صورت کو دیکھ لے، وہ ہے پہچان لے، اور پھر دم کے بعد اسے شیشہ دکھائیں تو شکل تھوڑی تبدیل، تھوڑی ٹیڑھی میڑھی، کوئی چہرے کے اتار چڑھاؤ متغیر نظر آئیں گے۔ بے شمار ایسے طریقے ہیں جو مریض کی تشخیص کے لیے، لوگ قمیض کو ناپ کر، داغے کو ناپ کر، چھوٹا ہو گیا، لمبا ہو گیا، بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ عملیات ان کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور خود بھی گمراہ نہ ہوں، اور لوگوں کو کسی مشکل کے اندر نہ دھکیلیں، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو لہٰذا ایسے مشکل طریقے جب لوگوں کو بتائے جائیں گے وہ بیچارے مجبور ہو جائیں گے اور کہہ دیتے ہیں بھائی تسی کر لو، ساڑے کو پیسے لے لو تو تسی کر لو، پھر وہ جو لیں گے نا وہ حرام کا پیسہ ہوگا، وہ حلال کا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک عمل ہے نا، بہت بڑے مایہ ناز قسم کے عمل ہیں اسی جنات، جادو جنات کے، وہ بکرے کے پیسوں یا بکرے کی قیمت سے کم آتے ہی نہیں ہیں، اور رات 12 بجے اگر خود ذبح کرنا، رات 12 بجے جا کے قبرستان میں ذبح کرو، آدھا حصہ ادھر کر دو، آدھا حصہ۔ کون ایسا دلیر بہادر جرأت مند بندہ ہوگا قبرستان میں جا کے بکرے کو ذبح کرے، اس کے ٹکڑے آدھا ادھر کرے، آدھا ادھر کرے، ایک حلال چیز ہے، اور حلال چیز کو یوں کہ نہ کہ زمین میں دبا دینا اور اس کو کیا کرنا، ضائع کر دینا۔ ذرا عقل سے کام لیں اور ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آئیں جو دھوکہ دہی اور فراڈ کی وجہ سے خود بھی مشکل میں ہوں اور دوسروں کو بھی مشکلات کا باعث بن کر ان کو مشکلات کے اندر دھکیل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عوام کے لیے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے اور عوام کو مشکلات سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات کے اندر نہ دھکیلو، لوگوں کو خوشخبری دو اور ان کو متنفر نہ کرو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔